Can't hear you. Now it's okay. Now it's okay. All right. How are you today? Yeah, I'm okay. I'm okay. You know, same. Just waiting for news. We will see. Okay, so let's see. We should be 10 people. 2, 4, 6, 7 are here. Hi, good morning. Okay, Albina is joining. Okay. Lots of messages this morning. Everybody's very talkative this morning. Everyone is saying good morning, and Nina is writing that she's very glad to greet everyone. Yes, well, it's afternoon over here. It's hotter than hell. It's just awful. Well, I would change that in an instance because the raining has started, I think, since like 2 days ago, and it's so gloomy and gray, and it's getting colder. So let's change because I'm so fed up. I have no problem with that. I would change the climate like in an instance. Even if you step outside and like there's a layer of sweat immediately on you. It's better than all the colds and gloom that we have here. Yeah, I guess. And it's and this climate is better for the skin. So which one? The Hong Kong climate? Hong Kong, yeah, because but not with the masks. Not with the mask, because actually everybody here in Hong Kong, we have like outbreaks of acne now because you wear the mask and then the sweat is just sitting here. It's really gross. You're like a 15-year-old in puberty. Right. Well, right now it's not good for the skin. But at least they relaxed the regulations a little bit. Now we can go out until 9 p.m., which is very exciting. That's cool. Oh, yeah. What about statistics in Hong Kong? Oh, it's getting much better. It's I think for the past 2 weeks we had about between 20 and 30 every day, which is very good actually. So people are actually getting quite pissed off with the government because, you know, for a city of 8 million, if you only have 30 cases a day, it's pretty good. It's like not having anything. Exactly. But the government is not relaxing any of the regulations, and everybody is saying, look, like, you cannot wait until it's down to zero. It will never go to zero. So yeah. I think yesterday or the day before yesterday, I was listening to one of, I think it was one of the doctors on one of the big TV channels, and he was saying that he was monitoring the whole thing, like they were doing tests regularly, and he himself, he never realized that he was having it at some point, but he was testing himself regularly for antibodies. And like 4 months ago, he detected like the spike in antibodies, so it showed that he got the COVID.
So for 3 months he was just keeping on testing himself, and everything was fine. Up until very recently, like 2 weeks ago again, and then he thought that he had like some regular flu or cold. But he again saw the spike in antibodies. After 3 months, they went down to 0. So practically it shows that you can get reinfected and the immune system is not staying alert for indefinite period of time to protect yourself from this kind of thing. So it's a moving target. So yeah, so I mean that's why it's ridiculous. We will just have to learn to live with this, and like I think, look, if we're at 20 or 30 per day for an 8 million city, I mean, come on, this is pretty good, Natasha is writing that everyone is in place, Yes. so we can start. I saw that we can start, so let me just give you the recording privilege as well. All right, there we go. What is that Natasha is writing? First sentence is that everyone has joined, and she's greeting everyone and congratulating them with the beginning of the new course. Yes. It just sounded very urgent because there are so many exclamation marks, so I wasn't sure whether it's something urgent or not. Okay, let's get started. All right, good morning, everyone. Всем доброе утро. Thanks a lot for joining us to this course that is a little bit different than my usual courses. Большое спасибо всем, что присоединились к данному курсу. Он отличается от обычных курсов, которые читает Сьюзан. So this course is not about feng shui. I hope you understand that, yeah? Фактически это курсы не про фэн-шуй. Сьюзан надеется, что все понимают это. So it's we've scheduled this course because we got so many requests and questions from students who had no idea how to write a report. Этот курс был разработан в связи с большим количеством вопросов от студентов, которые не знают, как подступиться к написанию отчета по аудиту. Now, I'm gonna help you, but I'm not gonna write the report for you. Сьюзан будет помогать вам, но писать за вас отчет она, конечно же, не будет. So in the next 6 weeks, basically today is the only day when I'm actually conducting the course. The next 5 sessions, it's all you. Мы будем заниматься следующие 6 недель, и фактически только сегодняшнее занятие будет вести полностью Сьюзан, а на следующих уже вы будете выступать. Yeah, so this entire course relies on you to take active part in it, otherwise it's not going to work. И успех данного курса зависит полностью от вашей активной вовлеченности. Если ее не будет, курс не будет эффективным. And it includes homework every week with a specific deadline. В рамках курса каждую неделю вы будете получать домашнее задание с определенной датой, к которому его нужно сдать. And the aim of this course is that at the end of these 6 weeks, you will have written one full, complete audit report, which will become your template for all other reports that you do in the future. И основной задачей этого курса является
добиться того, что у каждого из вас к окончанию курса будет полный, полноценный аудит, отчет по фэн-шуй аудита, который вы в дальнейшем сможете использовать как рыбу для всех последующих аудитов. Yeah, the report, how you do the report is up to you. Yeah, I will give you a specific some guidelines as to what needs to be included, but then every single homework that I give you requires you to actually write one or two more pieces of the report and then present it to the rest of the students. То, как вы будете писать отчет, форму, в которую вы будете его облекать, она индивидуальна. Сьюзан будет давать определенные инструкции по содержанию, по тем моментам, которые должны присутствовать в отчете, и каждую неделю вы должны написать 1 или 2 главы этого отчета и на последующем занятии презентовать их. Yeah, so it's not. I'm not gonna tell you your report is completely wrong or whatever, because all of you have ideally a different style and a different way of expressing yourself and presenting your material to your clients. Сьюзан не будет ставить вам оценки, говорить, у вас плохой отчет или наоборот хороший, потому что она хочет надеяться, что у каждого будет свой уникальный стиль написания таких отчетов. И то, каким вы будете образом их писать, это ваш индивидуальный подход. So in that sense, basically the next 6 weeks will give you like a step-by-step sort of, you can write your report step-by-step in 6 sessions, rather than sitting down and having to do it usually in 7 or 10 days, which is what you will usually have to do with clients. И на протяжении следующих 6 недель вы постепенно напишите полный, полноценный отчет, в несколько этапов сделаете это, вместо того, чтобы наедине с собой делать этот отчет самостоятельно, как если бы вы делали его для клиента. Обычно вы это делаете где-то в течение 7-10 дней, заканчиваете работу по отчету. And I hope in the process you also learn to not be too scared of actually having to write a report, because, you know, it's not something scary, it's just something new. You've never done it before, and so you're not quite sure how, but it's actually not difficult. И Сьюзан также надеется, что в течение курса вы сможете избавиться от страха написания отчетов, потому что это только кажется, что это так страшно и сложно. На самом деле ничего страшного здесь нет, вы просто пока не знаете, как это делать, но когда вы начнете это последовательно делать, все станет на свои места. So today it's going to be mostly me talking. I'm going to talk about the report structure, what it needs to look like, and what needs to be in there. Сегодня говорить будет Сьюзан, давать теорию по тому, какая структура должна быть у отчета, что должно быть в него включено, как он должен выглядеть. And I suggest that you do take notes, yeah, because all the homework from here on until session 6 is based on what I'm going to tell you today. И Сьюзан предлагает вам делать пометочки по материалу сегодняшнего занятия, потому что фактически все домашние задания, которые вы в дальнейшем будете получать, теорию для них вы получите на сегодняшнем занятии. Yeah, everyone clear? Все поняли наш формат? Всем он понятен?
Okay, seems that most are clear, Yeah. hopefully. All right. You can see, yeah? Всем You can see виден слайд. the screen? I can see. Okay, okay. If you can see, then all the others can as well. So, before we actually go into how to write a report, there are certain skills you must have or you must acquire in order to actually do this. Otherwise, no matter how much I explain to you, you will not be able to do it. Итак, прежде чем приступать, собственно, к написанию отчета, вам предстоит освоить некоторые навыки, без освоения которых вам будет вообще сложно сориентироваться в том, о чем будет говорить Сьюзан. Yeah, so writing an audit report is not rocket science. I'm sure you can do it. It requires only some basic skills and common sense. Написание отчета, как вы понимаете, это не какие-то сложные науки. Для него требуются базовые навыки и здравый смысл. So you must have written communication skills. You must know, or you must be able to put in writing what you want to say. It's like writing an essay at school. Прежде всего у вас должны быть письменные коммуникативные навыки, то есть вы должны уметь четко излагать на бумаге то, что вы хотите донести до людей, как написание сочинений в школе. You also must have some business writing skills, because many times when you write a report, you may have to write this for a business person, yeah, if you do commercial audits. So business writing skills are also key, at least the basics. Также ключевым навыком в процессе написания отчета по фэн-шуй аудиту является обладание навыками письменной деловой речи, потому что зачастую вы будете писать отчеты для бизнесменов, людей, занимающихся бизнесом, поэтому это будет нужно, или в контексте отчетов по коммерческим помещениям, и это становится особо актуально. You must have some basic graphic design skills. So you must know how to do a graphic, a table, how to design a picture. У вас также должны быть базовые навыки графического дизайна, то есть вы должны знать, каким образом делать таблицы, какие-то простейшие хотя бы диаграммки, вставлять картинки в текст, иллюстрации. Yeah, because it's very important that you include pictures and diagrams and tables in your report. Очень важно включать в отчет и иллюстрации, и таблицы, и диаграммы. There are free graphic design programs online that you can download. It's very easy. Just Google for it and download it for free. Есть 3 самые популярные программы, приложения онлайн по графическому дизайну. Их очень просто скачать, загуглить и скачать. Они очень просты в использовании и бесплатны. Yeah, a client does not want to read 60 pages just text. And you don't want to write 60 pages of pure text. You want to make sure that maybe 30 pages is text and 30 pages is diagrams and pictures. That's why you need to know how to do this. Вряд ли клиенту захочется читать 60 страниц исключительно текстовой информации. И вам самим тоже вряд ли захочется так много печатать. Скорее будет более оптимальным разбавить отчет и сделать 50 на 50, 30 страниц текста, 30 страниц диаграмм, таблиц, картинок, иллюстраций.
Of course, you need to know how to use Word, Excel, and PDF. Конечно же, вы должны знать, как пользоваться программами Word, Excel и PDF. You also need to be able to have a very structured and organized mind, because you need to know how to structure a report. So you need to be organized. И вы в целом должны быть внутренне организованы, то есть вы должны понимать, как структурировать и организовывать те или иные процессы, и в частности отчет. And very important, you must be extremely detail-oriented. You cannot screw up the details. И что особенно важно, вы должны быть очень скрупулезны и внимательны к деталям. Yeah, you don't want to write 60 pages of report and then at the end you realize, oh, I got the life QA of the client wrong. Вы, конечно же, не хотите после написания 60 страниц отчета вдруг осознать, что вы в самом начале неправильно посчитали ГУА на человека, клиента. Yeah, basically the entire report you will have to write again. Потому что в таком случае вам придется переписывать полностью отчет. I made that mistake only once, and after that I checked everything. Every step I do now, I double check, triple check. Сьюзан в свое время один раз допустила такую ошибку. Этот урок она очень хорошо усвоила, и теперь она проверяет и перепроверяет каждый свой этап, шаг отчета. Now, if there's anything out of those skills that you don't have or that you don't know how to do, go online. Google for a free course. There are so many free courses online that you can sign up to, and in a couple of hours you will be able to learn the basics. This is important. Если вы, посмотрев вот на этот список навыков, которые необходимы для успешного написания отчета, осознали, что вам из этих навыков чего-то не хватает, идите в интернет, погуглите, сейчас миллион бесплатных курсов на различные абсолютно темы, и уже за 2 часа, зарегистрировавшись на какой-то курс, у вас уже будут базы и основы. Okay, now when you write a report, you need to ask yourself, who do you actually write this audit report for? Когда вы пишете отчет, вам нужно обязательно задать себе вопрос, для кого вы, собственно, делаете этот отчет. Do you write it for yourself? Do you write it for the client? Or who do you write it for? Для себя ли вы только делаете, да, вот эту вот структуризацию, или вы делаете это для клиента, вообще для кого вы это все пишете? Now, most of us don't write this for fun, and so therefore you're not writing it for yourself, yeah? Ну, большинство из нас делает такие отчеты не для развлечения, поэтому вряд ли вы будете писать для себя. If you write it for the client, you need to write it in a language that the client will understand. Соответственно, если вы пишете отчет для клиента, вы должны использовать язык, понятный этому клиенту. Yeah, if you talk about green dragon, white tiger, blah, 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 it's very clear to you what all of these concepts are, but the client has no idea. Если вы будете использовать термины типа белого тигра, зеленого дракона, да, конечно же, вы сами понимаете, о чем идет речь, но клиент даже не представляет, о чем все это. So every sentence you write, you must ensure that a person who has no idea about feng shui will be able to understand what you're saying.
И при написании каждого предложения вы должны убедиться в том, что даже человек, который не имеет ни малейшего представления о фэн-шуй, поймет, о чем идет речь. If you use language that the client doesn't understand, then the client will come back to you with a million questions, and you will spend a lot of time explaining everything to the client, and it's unnecessary, it's a waste of time. Если вы будете использовать специфический язык и термины, непонятные клиенту, он вернется к вам после получения отчета с миллионом вопросов. И это будет неэффективная трата времени, которую можно избежать. So I'm not saying that you cannot use any feng shui terminology, but if you use it, you need to briefly explain what it is you're saying in maybe just 1 or 2 sentences. Сьюзан сейчас не говорит о том, что вы совсем не можете в отчете использовать терминологию фэн-шуй. Но если вы спецтермины используете, вам нужно, по крайней мере, кратко разъяснить их значение в отчете. Хотя бы 1-2 предложения о том, что означает тот или иной термин, который вы используете. Now, the second question you need to ask yourself also is, what is the purpose of this feng shui audit report? Второй вопрос, который вы должны себе задать, это в чем состоит цель данного аудита фэн-шуй? Yeah, do you write this just for fun because you have nothing else to do? Вы это просто делаете для развлечения, потому что больше заняться нечем? I hope not, yeah, because this is not necessarily the funnest thing you'll ever do in your life. Сьюзан надеется, что ответ на этот вопрос отрицательный у вас, потому что это далеко не самое веселое занятие писать отчеты. It should also not just be like an information leaflet for the client, like 2 or 3 pages, because it doesn't really say much, and then you'd rather not write anything. И отчет также не должен принять форму информационного листка, то есть 1-2 странички текста, они здесь эффективно не дадут нужную информацию, поэтому если вы хотите в таком виде делать, то лучше, в принципе, вообще не делать отчет. So if you're actually going through the effort of sitting through this course here, then I hope you realize that there are several very, very important reasons or purposes for this report. И исходя из того, что вы все собрались здесь на данном специальном курсе, спецкурсе, вы понимаете, что у этого занятия есть несколько причин очень серьезных. So first of all, it is a great way to bring added value to your advice. Прежде всего, это очень хороший способ для того, чтобы добавить ценности в вашу консультацию. Yeah, because the client will see that you actually care. You care so much that you sit down and write a bloody 40-60-page report. Потому что, увидев такой отчет, клиент поймет, что вам не все равно до такой степени, что вы потратили время, сели и написали для него отчет 45-60 страниц. It's also a great reference tool, not just for the client, but also for you. Reference tool in which sense? We have different meaning. Like a reference, you go back to it and as a reference book, for example. You like... reference to it in future audits, for example. И написанный ранее аудит может служить очень хорошей базой для последующих, то есть вы сможете возвращаться и брать оттуда что-то.
Yeah, so if a client, if the client after, I don't know, 5-6 months after the audit isn't sure anymore if he or she can do something, some repair work or whatnot, they can always refer not. И если через несколько месяцев после консультации клиент критично или приемлемо. So there's a long-term benefit to this report, yeah? You're not just giving it to the client and then they're never going to look at it. They can use this ideally for several years, for as long as they live in this property. И такие отчеты, они имеют не только сиюминутную ценность, это долгосрочная такая польза в долгосрочной перспективе, даже хочется надеяться в перспективе нескольких лет, потому что клиент сможет возвращаться к этим отчетам на протяжении нескольких лет. The audit report is also great if you want to save time and money and effort later. Также наличие этого изначального отчета, оно очень помогает сэкономить время, деньги и усилия в будущей работе с клиентом. So let's say you write the audit report for someone in January, yeah? You put everything in there, the natal charts, everything. Yeah, it's a long report plus all the annual stars. In January? Yeah, at the beginning of the year. Допустим, вы клиенту сделали отчет в начале года, ну, где-нибудь в январе, и включили туда всю информацию и по его датам рождения, по годовым звездам, натальным звездам в доме. And then when the year changes, the client would like for you to do an update, yeah, for the next year. The annual stars change, so the client wants an update. И в следующем году этот клиент к вам обратится с тем, чтобы вы освежили информацию, сделали дополнение по Новому году. Now, if you have not written an audit report for this client, then what you have to do is you have to go back to the client. You have to do all the readings again. You have to do all the calculations again. You waste a lot of time, and you're not actually making that much money because just an updated annual stars report is not that much money. So you're putting in a lot of work for very little money. Что будет в случае, если вы при первоначальном фэн-шуй аудите не сделали отчета? Фактически при повторном запросе на следующий год вам придется заново делать все расчеты, выезжать на местность, в то время как фактически это только небольшой кусок дополнительной информации по годовым звездам и заплатит вам как бы соответствующее не как за полноценный отчет с нуля, а время вы потратите фактически как на новый полноценный фэн-шуй аудит. But if you have done an audit report for this client, then this is a very easy task. And it will take maximum 2 hours to update the annual stars. Если вы потрудились сделать отчет при первоначальной работе с клиентом, при повторном обращении о фэн-шуе на следующий год в текущем, это займет у вас максимум 2 часа вашего времени. Because you don't have to go there again, you have all the readings,
all the pictures, all the diagrams, everything is in the report. Потому что вам не потребуется заново выезжать в дом. Все замеры, все расчеты, все иллюстрации, все таблицы, все уже есть в вашем отчете. So the only thing that you do for this client, every year you just charge a little bit of money and you send an appendix, 4 or 5 pages with the updated annual stars. Takes 2 hours, yeah? But you don't even have to leave the house. И в таком случае, что вы сделаете? Вы просто сделаете дополнение к существующему отчету, несколько страниц по новым годовым звездам. Возьмете за это, небольшие деньги, но при этом вам не нужно будет даже выезжать на место, и потратите вы на эту работу максимум 2 часа. And this is a very, very good income tool. If once you have reached a certain amount of clients and you know that the change of the year is rolling around, you already know that you're going to make a significant amount of money from the existing clients who all want to update their report. И это, кстати говоря, очень хороший источник дохода, потому что когда вы достигнете определенной планки, когда у вас сформируется свой костяк клиентов постоянных, уже к моменту смены года вы будете знать, что у вас будет много обращений на тему вот этого вот аудита на Новый год, то есть дополнительного. And then lastly, the purpose of a feng shui audit report is to actually make you look like a professional and not like some hobbyist who's just doing this on the side and doesn't really know what they're doing. И также присутствие в вашей работе такого отчета, оно будет работать на вашу репутацию как профессионала. То есть вы не будете выглядеть как новичок, который не очень знает, чем он занимается, или для него фэн-шуй только хобби. Вы будете выглядеть с таким отчетом профессионалом. Yeah, especially if you're dealing with companies and corporations. I do a lot of commercial audits, and they want to see a professional proposal, a professional service agreement, and then in the end, a professional audit report. Особенно это важно в работе с корпоративными клиентами, с бизнес-сферой, потому что они хотят видеть и профессионально составленные предложения, и договор об услугах, и на выходе профессиональный отчет. Now, making you look professional depends on how this report looks. Yeah, if you write it on a napkin, which is what most feng shui consultants do, or just scribble everything on one piece of paper, you look like an idiot. То, насколько вы будете выглядеть профессионалом в глазах клиента, будет зависеть от формы вашего отчета. Очень многие консультанты, они ограничиваются тем, что что-то зарисовывают на салфеточке или утруждают себя только написанием текста на одну страничку, выглядят фактически как идиоты. Yeah, and always remember, the more professional you look, the more money you can charge. И не забывайте о такой зависимости. Чем более профессиональны вы, тем больше денег вы сможете просить за ваши услуги. There are millions of feng shui consultants out there. You need to look and feel differently. Существует миллионы в мире консультантов в китайской метафизике. Вы должны и чувствовать себя, и действовать по-другому. Yeah. When I started in Hong Kong, you cannot imagine how difficult it is to be
non-Chinese feng shui master in Hong Kong, you need to do something drastically different for people to actually trust you. Когда Сьюзан начинала, она начинала в Гонконге, и вы даже не можете себе представить, насколько это сложно зарабатывать себе репутацию в этой сфере, будучи не китайцем. Для того, чтобы преуспеть, требовалось делать что-то совершенно по-другому. Yeah, not only do you actually have to be better, you need to look better. И вам нужно не только быть лучше других, so you actually have to... The look of your service has to be better. То есть вы не только должны быть лучше, но и то, каким образом ваши услуги презентуются, это также должно быть лучше, чем остальные. And very, very few metaphysics or feng shui masters or feng shui consultants actually present a professional looking report. They don't know how to do it, or they're too lazy to do it. И очень мало консультантов фэн-шуй презентуют результаты своей работы в виде профессионально составленного отчета. Они либо не знают, как это делается, не умеют это делать, либо просто ленятся. Yeah, so on the picture on the right here, you see templates for a report. Your report ideally should look like something like this. Справа на слайде, на иллюстрации, вы видите разные рыбы формата отчетов. И в идеале ваш отчет также будет выглядеть также профессионально. Yeah, you don't have to be scared. We're going to go through this step by step. This is actually very easy. And once you have one template, you use it for everything. И сейчас не пугайтесь, это может быть сейчас изначально выглядит сложно, но мы пошагово пройдем по всему отчету, и у вас этот формат выработается, и в дальнейшем вы сможете эту рыбу, этот формат использовать для других всех последующих отчетов. Yeah, so the design and layout of this report should be something that you can use for every single client, both corporate and private. Дизайн и формат этих отчетов, он у вас в идеале станет универсальным, и вы сможете его использовать как для частных клиентов, так и для корпоративных. Yeah, it can be extremely simplistic or it can be a little bit more elaborate, but whatever you do, it needs to look like you mean business. Это может быть достаточно простой, лаконичный стиль или что-то дизайнерское, творческое, но что бы это ни было на выходе, это должно выглядеть профессионально. I do not suggest that you use a lot of colors and flowers and pictures of teddy bears and stars and whatever, because that is not going to appeal to a corporate client. Сьюзан не рекомендует использовать большое количество цветов или украшений в виде цветочков, может быть, каких-то медвежат фоновых, потому что для корпоративных клиентов такой формат не подойдет, они его не воспримут. Yeah, keep it simple. Пусть форма вашего отчета будет простой. Yeah, you've all been to my courses. My course manuals are basically the same format as my audit reports, more or less. The design is pretty much the same, and it works for both. It works for the courses, it works for the corporate audit reports, and it also works for the private audit reports.
Все присутствующие были на курсах Сьюзан и знакомы с ее рабочими тетрадями. И фактически их формат и стиль, он очень похож, совпадает с стилем ее отчетов. Он универсальный, он понятен и подходит как для отчетов, для частных клиентов, для корпоративных, так и для рабочих материалов для студентов. So choose a color scheme that is good, that is nice for the eye, and also a font type and size that is okay to read. Yeah. Используйте цветовую гамму, которая приятна глазу, и также шрифт и размер этого шрифта, который будет легко читать. Yeah, so the ideal font size is 11 or 12. Идеальный размер шрифта 11 или 12. If you use a bigger font size, you will look very lazy, yeah, because suddenly you only have 5 lines on one page. Если вы будете использовать шрифт большего размера, от 13 и выше, вы произведете впечатление очень ленивого человека, потому что на каждой страничке уместится всего несколько предложений. If you choose a smaller font size, you have to write more to make the page look full, and nobody's gonna be able to read it. Yeah, so stick with 10 or 12. 11 or 12. 11 or 12. Если вы будете использовать шрифт меньшего размера, во-первых, вам придется больше писать, да, текста, чтобы наполнить страницу, и, во-вторых, клиенту будет сложно читать такой мелкий текст, поэтому придерживайтесь размера 11-12. Now, one of the reasons why the format of this course is so strict is that I want all of you to create your own personal report template and not just copy from each other. Почему формат у данного курса такой строгий? Потому что Сьюзан хочет добиться того, чтобы каждый из вас разработал свой стиль и формат отчета, а не брал и копировал у своих коллег. Yeah, because I assume, since you're in this course, that you want to do this professionally. И Сьюзан предполагает, что те из вас, кто пришли на этот курс, планируют заниматься этой сферой профессионально. And so you don't want any idiot just to copy your format. Yeah, you want to have your own format. It's personal to you, and it becomes part of your brand. И, соответственно, занимаясь этим профессионально, вы не захотите, чтобы кто-то копировал в последующем ваш формат и стиль отчетов, потому что это часть вашего личного бренда и стиля. And that's why I'm also not just giving you my template, because my style is completely different than probably your style. It would maybe not even make sense to you. И это как раз одна из основных причин, почему Сьюзан не дает вам просто копировать ее отчеты, их стиль и формат, потому что стиль Сьюзан, он индивидуален, у каждого из вас будет свой, и кому-то даже будет непонятен, возможно, тот формат и стиль не близок, который использует Сьюзан. Part of getting this report up and running is also to create your own logo. Одна из задач написания данного отчета, то есть работы по наполнению именно вашего отчета, это создание также вашего логотипа. If you don't want to create a logo, that's perfectly fine, not a problem. Если вы не хотите разрабатывать логотип, это вполне нормально. I recommend you do, because it makes you more recognizable. Но Сьюзан все-таки рекомендует этим заняться, потому что логотип сделает вас более узнаваемым.
Yeah, I suppose you know that my logo is that red dragon. И Сьюзан думает, что все вы знаете, что ее логотип это красный дракон. Yeah, you see it on pretty much everything that I do. И вы увидите этого дракона практически на всех документах и материалах, которые выпускает Сьюзан. It's part of my brand, and in Hong Kong, nobody actually knows me under my actual name. Everybody just says, "Oh yeah, the Dragon Lady." И в Гонконге, собственно, никто не знает и Сьюзан под ее настоящим именем. И когда ее упоминают, говорят, вот это вот Леди Дракон. So it can become a powerful tool in your branding, but if you don't want to have a logo, you can just create a nice color and font size or font style for your name. Логотип может стать очень хорошим инструментом продвижения вашего бренда на рынке, но если вы все-таки не хотите этим заниматься, по крайней мере подберите красивый шрифт и цвет для своего имени, которым вы будете подписывать ваши документы. And again, there are free programs online. Yeah, you just Google create a free logo. Yeah, and there are programs, graphic programs you can do that with. И возвращаясь к инструментарию создания логотипа, существует огромное количество бесплатных приложений в интернете. Вы просто можете забить в поисковике «создать логотип», и у вас вывалится список таких приложений. And whatever you do, whatever you submit to the client, and also, by the way, your homework, when you submit this to me, everything has to be in PDF format, yeah? Don't ever send anything in Word format, PDF only. И всю отчетность, которую вы будете предоставлять клиенту, и результаты ваших домашних заданий, они всегда должны быть в формате PDF. Никогда не используйте формат Word. Okay, now the first thing you will have to design is the cover page. Итак, первое, что вам предстоит разработать, это титульную страницу. The cover page will set the theme for the rest of the report. Титульная страница задает тематику всего отчета. So you can use a cover page that looks like one of them here on the slide, or something much more simplistic, whatever you want. Yeah, it's all up to you. Be creative. Вы можете использовать какой-то усложненный дизайн титульных страниц, что-то типа того, что вы видите сейчас на слайде, или сделать что-то простое, минималистичное. Все зависит от ваших предпочтений эстетических. Now, if you work with Microsoft Word or Microsoft Office, then in the Word program, you already have a lot of templates that you can use. They are already on your computer, so just use one of them. Если вы знакомы с пакетом программ Microsoft Office, вы знаете, что даже в программе Word существует большое количество шаблонов, документов, которые вы можете как для начала использовать. If you don't like the templates that Word gives you, then again, you just use Google and you write free report templates, and then you download whichever one you like. Если вам не нравятся шаблоны отчетов, которые вам может дать Word, опять-таки идете в интернет, забиваете в поисковике формат отчета, шаблон отчета, и вам выдаст большое количество бесплатных инструментов на эту тему интернет.
Yeah, the components that need to be on a cover page are essentially your logo, if you have one. Итак, на титульной заглавной странице должны быть следующие компоненты. Первое – это ваш логотип, если он у вас есть. If you don't have a logo, then again, just take your name and make it look nice in a nice color and a nice font so that it stands out. Если у вас нет логотипа, возьмите свое имя, как ранее говорила Сьюзан, подберите красивый шрифт, цвет, чтобы оно выделялось на страничке. Then you need to also write what kind of report it is. Yeah, you need to give this thing a title. Также на заглавной страничке должно быть название отчета, то есть вы должны наименовать вид вашей работы. Yeah, and because this is a Feng Shui audit report, this will be the title, Feng Shui audit report. И так как мы говорим о отчете фэн-шуй аудита, это название, собственно говоря, и будет на заглавной странице. Отчет по результатам фэн-шуй аудита. You need to include the client name or the company name that you do it for on the cover page. На заглавной странице также должно присутствовать имя клиента или компании. And you need to put down the date of the report. Yeah, I usually only put the month and the year, but you can be more precise and put the date, the day as well. Также вы датируете ваш отчет. Сьюзан использует только формат месяц-год. Вы можете использовать полную дату. Yeah, so just make the cover page look nice and appealing. Постарайтесь сделать титульную страницу привлекательной, приятной взгляду. Up until this point, are you all clear? Do you understand what we're talking about? По проговоренному материалу все понятно пока? Если можно, плюсик в чате, как обычно. All right. Very good. I'm glad to hear that because this is the very easy part. Я рада это слышать, потому что это очень простая часть. All right. So, cover page should not be a problem. Yeah, this is something you can easily design in an hour. Титульная страница не должна стать большой проблемой, ее можно сделать за час максимум. And once you're happy with the look and feel, you use the same one for every other client. И когда вы добьетесь удовлетворяющего вас результата, формата титульной страницы, вы сможете ее в дальнейшем использовать для всех своих видов отчетов. The next page or the first page after the cover page should be the table of content. Следующая за титульной страница должна содержать оглавление, список тем, которые будут в отчете. Yeah, so again, if you're working with Microsoft Word, there are a table of content templates, very easy. You just plug them into your report and it will basically fill in the page numbers itself. All you need to fill in is the titles of the chapters. Если вы работаете с программой Word, в ней также есть шаблоны содержаний отчетов. Вы можете взять любой, и он в дальнейшем, вам нужно будет только заполнить его названиями глав, и он сам будет проставлять странички. If you don't want to use a template, you can also do this by hand. That's perfectly fine. You just take a book out of your bookshelf, you see how they did it, and you copy it. Не хотите пользоваться шаблоном готовым, можете сделать все от руки. Берете любую книжку с полки, открываете оглавление и копируете формат.
And obviously, the whole report will follow the flow of the audit itself. Ну и очевидно, что сам отчет, он по содержанию будет тематически следовать за этапами, собственно, аудита. Yeah, and I've said this so many million times. Feng Shui is an outside-in science. So you're not going to start with the flying stars. You're going to start with the macro environment. И как уже миллионы раз говорила Сьюзан, фэн-шуй — это наука, идущая извне внутрь. Вы не будете, соответственно, начинать свой отчет с главы о летящих звездах. Начало всегда у нас внешние формы, макро. Yeah, so this will determine the structure of your whole report. Yeah, chapter 1 is, I don't know, landforms. Chapter 2 is the building analysis. Chapter 3 is the apartment analysis. И вот эта последовательность шагов в фэн-шуй аудите, которая начинается извне и двигается постепенно внутрь, она задаст и оглавление, список глав, последовательность. То есть первое, возможно, это анализ внешних форм, дальше здание, окружение, потом квартира сама и так далее. You can add as many subheaders or subchapters as you want. I usually only put the main chapters. Вы можете в основные главы включать подзаголовки и дробить основные главы. Сьюзан лично сама использует только основные главы, формат. Yeah, so I usually have between, well, depending on how big the scope of the project, between 1 to 15 chapters. Between between 1 to 15, anything between 1 and 15. Сьюзан в своей практике, в зависимости от масштаба проекта, использует разбег минимально 1 глава, максимально 15. Yeah, if someone only wants to have a landform analysis because they want to select a plot of land, you're not going to have 15 chapters. You're going to do 1 chapter, landform analysis, and then you have a few sub-chapters. Бывают такие заказы, когда клиент пытается выбрать для себя участок земли, и ему нужен исключительно анализ внешних форм. Тогда вы не будете, соответственно, отчет дробить на 15 глав, у вас будет одна основная анализ форм. Yeah, so again, this table of content is going to be something that you will use for every other audit report. So make a standard template. Sometimes you need to tweak it a little bit, but make it as standard as possible. И вам нужно составить универсальное для вас содержание отчета по главам. Да, конечно же, в зависимости от того или иного аудита вам, может быть, что-то нужно будет там подкрутить, но, тем не менее, это будет стандартный для вас шаблон, который вы универсально сможете использовать во всех отчетах. Yeah, and this will come immediately after the cover page. Итак, содержание идет сразу же за титульной страницей. Then the first actual page of the report. Yeah, the page after the table of content. This will be a general knowledge page. When you say general knowledge, so it's sort of introduction to the description. I'll explain. I'll explain. I'll explain. Значит, сразу за оглавлением будет, собственно говоря, первая страница отчета, которая посвящается общей информации. So this is the first page that you actually have to write. Это будет первая страница, которую вам, собственно говоря, нужно будет самостоятельно заполнить текстом. The good news is you write it once, you use it for every single report.
Хорошая новость состоит в том, что один раз написав эту вводную страницу, вы сможете потом ее использовать во всех остальных отчетах. Because this page is a one-page introduction to what classical feng shui actually is. Это будет одна страничка текста введения в, собственно, тему, что такое классический фэн-шуй. Yeah, you give a brief introduction of the history of feng shui, what has changed from back in the day to nowadays. Делайте краткий экскурс в историю возникновения фэн-шуй, как он зарождался, что было тогда в рамках фэн-шуй, какой он сейчас. And then you also explain what feng shui actually analyzes, because a lot of people have no idea at all what you do in feng shui. И дальше вы описываете, что, собственно говоря, является предметом анализа фэн-шуй, потому что подавляющее количество людей, они не имеют представления, о чем вообще, с чем работает фэн-шуй. Yeah, a lot of people think, oh, we can feng shui a website, we can feng shui a Christmas tree, we can feng shui a business card. Очень многие люди считают, что можно отфэншуить веб-сайт, дерево, рождественскую елку или визитную карточку. Yeah, so this is your opportunity to educate the client on what feng shui is, where it comes from, and what it does. Вот эта страничка – это ваша возможность просветить клиента на тему того, что же, собственно говоря, чем является фэн-шуй, как он произошел и что он может дать. And this is especially important in a commercial context where the report is being read by more than just one person. И эта страничка особо важна в контексте коммерческих аудитов, отчеты о которых читают не один человек, а несколько сотрудников компании. Yeah, someone in the company orders an audit report, and then the report goes to several departments, and some people are like, what the fuck, what is an audit report, what is feng shui? Yeah, so this is your chance to explain what it is. В случае с коммерческими аудитами кто-то в компании его заказывает, дальше отчет об аудите начинает путешествовать по отделам, и неизбежно в каких-то отделах будут люди, которые говорят, какого черта вообще здесь происходит, что за отчет вообще, о чем эта ерунда. И как раз первая страничка – это ваш шанс четко объяснить, о чем это. And make sure that you explain here that feng shui is not about lucky objects and all of that nonsense. И убедитесь в том, что вы на этой страничке разъясните, что фэн-шуй это не про расстановку всяких предметов, несущих удачу. Yeah, so this is usually one page long. Эта информация, как правило, умещается на одну страничку. And you write this only once, and then you include it in every single report. Вы тратите время на написание ее один раз, и дальше вы включаете эту страничку во все ваши отчеты. The second page of the report is also something that you write only once, and then you include it in every single report. Вторая страница отчета – это также формат, над которым вы работаете один раз, и потом вы включаете эту страничку во все свои отчеты. And this is called the client expectations page. Эта страница называется «Ожидание клиентам».
Yeah, so literally you can just, this is a chapter, it's called Clients' Expectations. То есть вы прям так и можете озаглавить эту страничку, эту главу, ожидания клиента. And here you explain, essentially, in a nutshell, you explain the cosmic trinity. И на этой страничке вы фактически кратко разъясняете смысл космического триединства. Because a lot of clients, they think you're a fucking magician and you can do everything and they don't have to do anything at all. Потому что очень многие клиенты считают, что вы чертов волшебник, который может по щелчку для них все сделать, все, что только они могут пожелать. Yeah, but no matter how good your feng shui skill is, they will only work if the client takes actions based on your recommendations. Но как бы на этой странице вы объясняете им, в чем их также роль и задача, и то, что вне зависимости от ваших навыков и профессионального уровня, результаты будут получены только если клиент выполнит свою часть работы. Yeah, so you may have to make very clear that this is a two-way street. Вы должны очень четко разъяснить на этой страничке, что это дорога с двусторонним движением. You have to place a lot of focus on the fact that the client needs to implement your remedies in order to get the results that he wants. И нужно очень четко сфокусировать внимание клиента на том моменте, что ему лично необходимо следовать тем инструкциям и рекомендациям для того, чтобы произвести необходимые коррекции, чтобы у аудита был результат. Yeah, so what you do, your responsibility is to show up, take the measurements, write the report, make the calculations, and give recommendations. Итак, ваша часть ответственности как консультанта заключается в том, что вы выезжаете на объект, делаете замеры, производите необходимые расчеты, пишете отчет, даете в них рекомендации по коррекциям. The responsibility of the client is to then read the report, ask questions if something is not clear, and then implement whatever solutions you give him. Ответственность клиента заключается в том, что ему необходимо прочитать отчет, задать вопросы в случае, если что-то в отчете для него осталось непонятным, и затем реализовать те рекомендации, которые вы дали ему в отчете. If he does not do this, then probably nothing good will come out of this report, but it's not your fault, and you have made this very clear right at the beginning. Если в результате аудита клиента не станет выполнять ваши рекомендации, скорее всего, результатов это все занятие и не принесет. Но это будет не ваша вина, и вы очень четко расписываете эти зоны ответственности на этой страничке. Yeah, this is really all about the concept of the cosmic trinity. Yeah, heaven luck, earth luck, man luck. Эта страничка про то, как действует космическое триединство, которое состоит из небесной, человеческой и земной удачи. So what you do is you go online, you Google Cosmic Trinity, you take the nicest picture you find, you plug it on this page, and then you write, explain the Cosmic Trinity, you explain exactly what the client has to do, and that's it. Что вы делаете в рамках работы с этой страничкой? Вы гуглите картинку,
какую-нибудь иллюстрацию космического триединства, выбираете самый хороший вариант, вставляете эту иллюстрацию на страничку, объясняете, в чем состоит смысл космического триединства и что клиенту с его стороны предстоит делать с этим отчетом и по результатам аудита. Yeah, and voila, you already have 4 pages of your report. Cover page, content, general knowledge, and this cosmic trinity thing. And this is what you can use for every report. Very easy. И вот, вуаля, у нас уже с вами первые 4 странички отчета готовы. Причем это будут 4 странички базовые, которые вы сможете использовать во всех последующих отчетах. Титульная, страничка содержания, вводная и страничка по ожиданиям клиента и космическому триединству. Clear? Понятно пока? Если можно, плюсик в чат. All right. So I can't write this for you. This is all up to you, yeah. But I'm giving you as much information as I can to make this easy. Так как вы видите, Сьюзан не может за вас написать отчет, но тем не менее она дает вам максимум информации, которая облегчит вам работу над вашим отчетом. And now the 3rd page of the report, this is when it starts getting serious. И переходим к 3-й страничке, собственно, содержания отчета, и уже здесь мы переходим к более серьезным темам. Yeah, this will already be your 3rd chapter. The 1st chapter was general knowledge. The 2nd chapter was the cosmic trinity. This is the 3rd chapter. И фактически это уже 3-я глава. 1-я глава была введение в фэн-шуй, 2-я космическое триединство, ожидания клиента, и это уже 3-я глава. Yeah, and this again is 1 entire page. Yeah, not more. 1 page is enough. И эта глава, для нее достаточно тоже 1 странички. And basically, there are 2 things that you write here. The description of the project and the goal of the audit, the objectives. И на этой страничке вы делаете описание объекта и формулируете цель, задачу аудита. This is still very, very easy to do. You don't have to think here, yeah? Это несложно сделать, здесь даже не нужно думать, размышлять. Generally speaking, with these reports, standardize as much as you can so that you can plug and play whenever you have a new client and don't have to reinvent the wheel every time. Общее замечание, которое относится всех глав аудита, старайтесь максимально стандартизировать их с тем, чтобы вы могли играть и миксовать куски текстов и адаптировать их к каждому клиенту, чтобы вам каждый раз минимизировать время, которое вы тратите на отчет. So this 3rd page of the report, again, this is a very standard thing. You describe the project scope, the length of the project, the size of the project, is it residential or commercial? Итак, на 3-й страничке вы описываете масштаб проекта, длительность, размер, все остальные детали. Жилое это помещение или коммерческое. So, for example, you write, Mr. XYZ has hired me, and you give your name to examine or to do a feng shui audit on his property with address at blah blah blah. Здесь вы можете написать, что такой-то человек, да,
имя, фамилию, нанял меня, как бы свое имя, фамилию, для написания отчета проведения фэн-шуй аудита по принадлежащему ему помещению или просто по помещению, расположенному там-то и там-то. This is a residential project or a commercial project. Это жилой комплекс или коммерческое здание. The size is, I don't know, 200 square meters, 300 square meters. Метражом 2000 квадратных метров или 3000 квадратных метров. It is just one floor or it goes over several floors. Расположенным на одном этаже или на нескольких. In a commercial project, you say, okay, this is a company that manufactures car tires. В коммерческом аудите вы напишите, что компания такая-то занимается такой-то деятельностью, допустим, компания такая-то, выпускающая шины для автомобилей. If it's a residential project, you say there are, I don't know, 4 people in the family. These are the names of the people. These are the birth dates of the people. Если речь идет о аудите жилого помещения, вы напишите, что фэн-шуй аудит проводится для семьи из 4 человек, перечислите имена, фамилии членов семьи, их даты рождения. And then you describe why the client has hired you. Дальше вы напишите, почему клиент нанял вас. So you, at this point, you need to have already had a conversation with the client about what is going wrong in his life or in his business for him to hire you. К моменту написания этой информации вы должны будете уже встретиться с клиентом, проговорить с ним, что у него в жизни или в бизнесе пошло не так, из-за чего он нанял вас. Ask as many questions as you can. This is important. Задавайте клиенту как можно больше вопросов. Это очень важно. Especially in a commercial audit, ask any questions you can. Особенно в контексте коммерческого аудита задавайте максимум возможных вопросов. And then you write something like, well, the client has lived here for 5 years, everything was fine, but since the beginning of this year, suddenly he was fired from his job. И дальше вы пишете текст, допустим, клиент живет в данном помещении уже 5 лет, и до последнего времени все было хорошо, до, допустим, определенного месяца, когда он внезапно потерял работу. And then his wife got very sick, and his children suddenly stopped doing well at school. Или, допустим, его жена вдруг заболела, или его дети перестали хорошо учиться в школе. So you describe the problems in detail. Фактически вы описываете проблему клиента детально. If the client was fired, don't just say he was fired. Say why he was fired. Yeah, that's why you need to ask questions. Если клиента уволили, вам недостаточно написать, что клиента уволили. Вам нужно выяснить, почему клиента уволили. И именно поэтому Сьюзан всегда подчеркивает важность того, что вы должны задавать максимальное количество вопросов уточняющих. Why is it important to ask those questions? Почему так важно задавать эти вопросы? It's because, for example, if the client got fired because he did something illegal, you will suggest different solutions as if he was fired because he
doesn't have enough knowledge for the job. Очень важно, потому что, допустим, в случае, если клиента уволили за то, что он сделал что-то незаконное, вы предложите одни решения и коррекции, а если его уволили, потому что у него недостаточно навыков для конкретной должности, тогда вы предложите совершенно другие коррекции. Yeah, so the questions you ask determine the objectives of the audit, and they also determine the solutions you will find. Вопросы, которые вы будете, уточняющие вопросы, которые вы будете клиенту задавать, они, во-первых, четко выкристаллизуют для вас цель аудита, а также зададут те коррекции, которые вы будете предлагать. And so once you have described the problem in detail, you then list the objectives of the audit. So you say something like the goals of the audit are: number 1, finding the client a new job; number 2, getting the wife healthy again; number 3, helping the kids at school. Когда вы опишете таким образом проблему, существующую у клиента, дальше вы должны перечислить, собственно, задачи аудита. Допустим, задача первая – помочь клиенту найти новую работу. Вторая – помочь жене улучшить здоровье. Задача третья – помочь детям опять начать учиться хорошо. That way, you already limit yourself as well to exactly those objectives, and throughout the report, you can always go back to this page to check what is it that I actually have to do. Because sometimes you forget in the whole audit stuff, you forget, oh, what is it actually I need to examine? И делая это, вы, во-первых, ограничиваете четко зону своей ответственности, и, во-вторых, вы даете себе ориентир, к которому вы можете обращаться в течение проведения аудита, потому что зачастую, закопавшись в замерах и расчетах, вы забываете, что, собственно говоря, вам нужно добиться. И, возвращаясь к целям, вы как бы опять возвращаете себе фокус. And then lastly, you say something like this: well, this is a short-term project because maybe the client wants to achieve those goals within 1 year. So you say, this is a short-term project, therefore I am using mostly flying stars or purple white, and I'm not using 8 mansions, yeah? So you already say what kind of methods, more or less, you're going to use. И дальше, основывайтесь на этих целях, вы пишете что-то типа: исходя из того, что это краткосрочный для клиента проект, он хочет достигнуть заданных целей в течение 1 года, я буду использовать, допустим, метод летящих звезд или пурпурно-белого свитка, и не буду использовать баджай, исходя из горизонта планирования. То есть вы уже описываете те методы изначально, которые вы и методики будете использовать для данного аудита. Yeah, this is 1 page. Это все 1 страничка. Don't write more than 1 page on this. Не растекайтесь здесь на более чем 1 страничку формата. Is this clear, this page? Понятно содержание этой странички 3? All right, well, at least 2 people are clear. 3, all right, good. And now the 4th page of the report. This is actually the executive summary, and you, even though it's the 4th page, this is what you write last. So you leave this page empty for now. 4-я страничка, так называемая исполнительская,
краткое содержание, но пока вы эту страничку оставляете незаполненной, вы ее заполняете в самом конце. This again is one chapter all in itself. И сама по себе это будет отдельная глава. And it's only one page, yeah, not more than one page. И опять-таки это одна страничка, не растягивайте ее на больше, чем на одну страничку. You only fill in this page once you have written everything else. Вы заполняете, пишете текст к этой страничке в самом конце, когда вы уже сделали все остальное. Because this page, the executive summary, summarizes the entire report in just one page. Потому что фактически на этой страничке вы даете сжатое содержание всего отчета. This is especially important for commercial clients. Very often, they give the report to their secretary to read the entire report, but the big boss will only read the executive summary because they don't have time. И это очень важная страничка в формате коммерческих аудитов, потому что рядовые сотрудники компании будут читать отчет полностью, а самый большой начальник, он как раз только эту страничку прочтет. Yeah, and so in the executive summary, you put only the most important findings of the entire report, and ideally already you say, okay, we can solve this problem or not. И в формате этой странички вы дадите основные детали, самые главные детали отчета и резюме по проблеме, возможно ее решите или нет. Yeah, so when you write or when you design your report template, make sure that the fourth page, as described, is left empty for the executive summary. И когда вы будете работать над рыбой своего отчета, оставляйте четвертую страничку не заполненной до конца отчета. Вот это вот исполнительное резюме или отчет для управляющих. Yeah, you can just write this in bullet points. И вы можете написать эту страничку, это краткое содержание отчета в формате тезисов. Okay, and now the next chapter. So by this time you're already at chapter 5, and you haven't actually done anything yet, but it looks very impressive. Следующая страничка у нас уже 5-я, и вроде как ничего особенного мы не сделали, а уже отчет смотрится очень впечатляюще. Yeah, so finally you get into the actual client details. Здесь на 5-й страничке мы переходим, собственно говоря, к деталям клиента. And here you need to write 1 to 2 pages per client. И здесь вам нужно по каждому клиенту написать от 1 до 2 страничек информацию. So if it's a residential audit and you have 4 people in the household, then for each person you write up to 2 pages. Yeah, that already gives you 8 pages. And by now you are at 12 pages within your report. Yeah, you haven't done much, but it's 12 pages already. Если у вас аудит жилого помещения, допустим, семья из 4 человек, у вас по каждому члену семьи будет по 1-2 странички. То есть фактически глава на 8 страниц, и вроде мы особо ничего не сделали, а у нас уже 12 страниц отчета родилось. Yeah, so
remember you're a consultant, and consultants are all about fluff. Yeah, we talk a lot. Only 50% of what we say is actually something meaningful. So write fluff. И помните о том, что, будучи консультантами, мы в своей речи используем много, скажем так, украшательных просто элементов, а конкретной полезной информации где-то только 50%. Поэтому как раз вот в этом разделе мы наполняем его вот этой вот всякими виньетками. Yeah, if you have a look at the Joey Yap's feng shui reports, because I'm a consultant, so I know how to look at it. It just makes my head explode, because literally for a basic audit, it's up to 120 pages, and I would say about 90 pages of that is just complete and utter nonsense. Yeah, just talking without anything. Если вы посмотрите на отчеты Джои Япа, Сьюзан имела с ними дело, у него очень подробные, обширные отчеты на страниц 120 в среднем, но если у вас наметанный профессиональный глаз консультанта, вы, ну, во-первых, они сложно читаемы из-за своего объема, и в них порядка 90% это такое, ну, просто вот просто пустые слова, и только 10% действительно полезной информации. The more you write these reports, the better you will get at writing fluff. И чем больше опыта у вас будет в написании вот этих вот отчетов, тем лучше вы будете справляться вот с нагнетанием этой пены, добавлением ее в отчет. Yeah, the client will be very impressed, and you just keep your smile to yourself. На клиента такие отчеты будут производить большое впечатление, а вы просто сможете внутренне улыбаться. So for the client detail pages, per resident in the household or per person in the company, or let's say the household first. So per residential client, you list the name, the gender, the birth date. Итак, в рамках аудита жилых помещений для каждого члена семьи мы перечисляем, соответственно, имя, пол, дату рождения. And the birth date, you don't just give the Western style birth date, you also write the Chinese year of birth. И в формате даты рождения вы указываете не только западный формат даты, но и китайское написание года рождения. Yeah, so you write the Western date, and then you say born in the year of the metal rat, and then you actually write the Chinese characters for metal rat. Very impressive to the client if he doesn't speak Chinese. Значит, пишите формат даты западный, дальше пишите, допустим, что клиент рожден в год металлической крысы, и включаете, собственно, иероглифы китайские металлической крысы. Это производит очень большое впечатление на клиента, особенно если он не говорит по-китайски. And then you write down which life gua the person is. Yeah, don't make a mistake here, please. Otherwise, you have to write the entire report again at the end. Пишите, какое личное гуа у человека, и очень важно не допустить здесь ошибки, потому что если вы ошибетесь на этапе личного гуа, у вас эта ошибка пойдет по всему отчету. Now the Bajai life gua details, they take at least 3/4 of a page. Детали гуа в рамках Баджай, они занимают где-то 3/4 странички.
because you tell them not just, okay, your favorable direction is north, south, east, west. You tell them, okay, so your shengqi direction is north. This direction you can use for blah, 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 blah. Your tianyi direction is south. This direction you can use for blah, 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 blah. Yeah, so you give as much information as possible. Again, this is a standard template. Вот в этой части относительно личного гуа в рамках баджай вы не просто перечисляете благоприятные или неблагоприятные направления, вы расписываете подробно, что, допустим, север является вашим направлением энергии шэньци. Оно как бы, его можно, эту энергию, использовать для того-то, того-то, того-то. Следующее, тен, и ее можно использовать для того-то, того-то, того-то. И так по каждой энергии. Здесь нужно максимальное количество информации включить, и она будет, это стандартная информация, которая из отчета в отчет будет повторяться с разной, соответственно, разбивкой по клиентам. So you make a nice table with the favorable and unfavorable directions, and you can use that same table for every single client. All you need to change is maybe the directions, but the shengqi, tianyi, blah, blah, blah stays the same. The description of the energy stays the same. All you need to change is that direction based on the life goal of the client. Вы можете для себя создать табличку по направлениям энергии баджай, расписать каждый вид энергии по ее действию, и это у вас будет универсальная табличка, которую вы будете менять только в части направлений, которые будут разные для каждого клиента, а само наполнение по каждой энергии, оно будет стандартное. Yeah, so then you briefly make a bullet point. Okay, so the clash animal is such and such. This is the such and such direction. The client should not sit here. You don't write more there, just maybe 2 or 3 sentences. The clash animal, the client shall not sit there. Yeah, for example, don't sit in the clash animal direction, blah, 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 but very, very simple, 2-3 sentences only, because we will get back to that later. Здесь же можно написать, не можно, а пишем направление, сектор земной ветви, который сталкивается с земной ветвью года рождения клиента. Подписать же сюда, что не рекомендуется, допустим, сидеть в таком направлении этому клиенту и так далее. Здесь очень кратенько, буквально 2-3 предложения. Yeah, so just one bullet point, you're not writing much, because this is a different chapter where you later on you write much more about it. This is just a summary of the client key details that are important for you. Здесь много не пишем, потому что у нас дальше в отчете будет раздел отдельный, посвященный этим темам, где мы будем подробнее об этом говорить. На этой страничке, посвященной деталям клиента, мы делаем краткий обзор, да, по вот этим вещам. And you do the same for the nobleman star. You say the client is born in this blah 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 here, therefore his nobleman star directions are such and such, to be discussed later in this report. Также вы здесь пишете про звезду благородного для данного человека, данного члена семьи. То есть человек, рожденный в таком-то году, имеет направления звезды благородного такие-то и такие-то. Подробнее они будут рассматриваться далее в отчете. Yeah, make this look nice and make sure you get about 2 pages per person out of this. Соответственно, эту главу вы делаете максимально
в приятном для чтения формате и распределяете информацию так, что у вас на каждого клиента, члена семьи, приходилось по одной, минимум 2 максимум странички. Yeah, this information is very important also for you, again, if you have to follow up. If the client has a follow-up question or if he wants you to do the annual update, you always refer back to these details. Then you don't have to calculate everything again. That's why you write this bloody report. И это разделы, которые для вас также очень важны в контексте повторных обращений клиента за аудитами годовыми. Вам не нужно будет повторно всю эту информацию собирать, у вас она есть уже в сжатом, концентрированном формате в вашем отчете. Это тоже одна из причин, почему вы пишете эти отчеты. And then once you've done the client details, you also do the building details. That is 1 page. После разделов по деталям клиента, следующие детали по зданию. Это где-то 1 страничка. Yeah, so you put the name of the building. Like in China or in Asia, most of the buildings have a name. If there's no name of the building, you just put the address. Вы пишете название здания. Допустим, в Азии практически у всех домов есть имена. Если имени нет, просто пишите адрес. And then you determine the birth date of the building. Yeah, you write it there. What's the period of the building? Which year is it born? Дальше вы пишете год рождения здания, то есть в каком периоде оно рождено, когда было построено. You write the facing and the sitting of the building. Указываете направление фасада и тыла здания. And you do the Bajai house squad details, even if it's just a short-term feng shui audit where you only do flying stars, but maybe in a few years the client will come back to you and wants to have a long-term goal. Then you will still need this. So already put this in the report. И сюда также включаете детали по гуадома в рамках методики Баджай, даже если этот отчет имеет краткосрочные цели и задачи, потому что, возможно, этот клиент вернется к вам по тому же дому через несколько лет, и поставит какую-то перед вами более долгосрочную задачу, у вас уже все эти детали будут. Yeah, and then again you make a nice table. Take the same table that you got for the life qua of the person, but now it's the house qua. Same table. И здесь вы также можете сделать себе универсальную табличку, которую вы будете адаптировать к каждому отчету в части направлений. Возьмите за основу ту, которую вы уже сделали по личному Баджай. Yeah, just make sure that instead of direction, you now talk about location. Просто убедитесь в том, что сейчас в тексте будут использоваться слова не направление, а уже сектор, месторасположение. Yeah, but you can use exactly the same. Yeah, if maybe your client is a Kangwa life gua and the house is a Kangwa house. Then you say, okay, Shangqi is this and this and this and this energies, and it's located in the north. And for the client, you just say it's this direction in the north. Допустим, у вас клиент Гуакань, и дом у него Гуакань, вы как бы ему распишите, что, допустим, Шэньци, вот такие свойства, направление для вас такое-то, и потом напишите, что она у вас в секторе таком-то, да, и так далее по всем энергиям. Yeah, so this is 1 page. Это у нас на 1 страничку глава. So you see the first few pages of your report. Super easy to write.
Вот, как вы видите, первые страницы вашего отчета очень просто написать. And this is all a standard template. For the next client, all you replace is the addresses and the birth dates, and then the rest you can just basically keep the same. И, как вы видите, это такой стандартизированный формат, шаблон, который от клиента к клиенту вы будете заполнять просто другими, допустим, деталями клиента, ГУА и так далее. Но сам по себе шаблон, формат, он останется одинаковым. Once you have created a good template that is as standardized as possible, it's going to take you maybe 5-6 hours to write 60 pages, not more. И когда вы для себя выработаете эффективный, качественный и, главное, максимально стандартизированный шаблон отчета, у вас написание отчета в 60 страниц по каждому аудиту будет максимум занимать 5-6 часов. And then finally, you actually start the audit. И вот, наконец-то, мы начинаем, собственно, аудит. Yeah, so this is a new chapter, landform evaluation or analysis or whatever you want to call it, I don't care, but it has to do with landforms. И это уже новая глава, посвященная анализу внешних форм. Как вы ее заглавите, это уже на ваш откуп, оценка внешних форм или анализ внешнего окружения природного. Как назовете, это уже вам решать. Главное, чтобы это было про анализ внешних форм. And there on the first page, you just explain why do you actually look at the landforms. Yeah, and hopefully you know, yeah, the Qi is generated in the landforms. So you explain, yeah, the water, the mountains, the yin and the yang, blah, 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 blah. Yeah, you make a nice essay. И вот на первой страничке этой главы вы, собственно говоря, объясняете, почему вы анализируете внешние формы. Вы объясняете, каким образом рождается ци, рассказываете про взаимодействие рек, в смысле воды и гор. Да? То есть вот делаете фактически такое эссе на тему внешних форм. Yeah, and then again, you explain the concept of the 4 celestial animals. Yeah, the green dragon, the white tiger, the black turtle, and so on. You explain quickly what they mean so that in the following pages you can just say, oh, the black turtle looks like blah, 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 and the client knows what it is because you have explained it. И здесь же вы кратко объясняете концепцию 4 небесных животных и их функции с тем, чтобы в дальнейшем, когда вы будете описывать по конкретному объекту эти формы, вы уже могли использовать эти термины, и клиент будет знать, о чем идет речь, потому что ранее в этой главе вы объяснили, что это за терминология. Yeah, the green dragon is the elevation on the left and it's needed for male prosperity. The white tiger is the elevation on the right and it's needed for female prosperity. Yeah, simple. И здесь объяснение должно быть простое, да, то есть зеленый дракон – это повышение слева от здания, и оно нужно для процветания мужчин в этом доме. Повышение справа – это белый тигр, оно нужно для процветания женщин в этом доме и так далее. Yeah, so this is one page. This is the first page of your landform evaluation. It's basically just explaining why and what it is. Итак, вот это вот содержание первой странички главы по анализу внешним формам, фактически это введение в тему, что такое внешние формы, для чего, собственно говоря, нужно их анализировать. Yeah, and another page is written.
И вот у вас еще одна написанная страничка. And again, this is a standard page. You're not writing this again and again. You write it in a way so that you can use that particular page in every other audit report because it's not personalized. И опять-таки это стандартизированный текст. Вам нужно подумать над формулировками, чтобы они были адаптированы к любому контексту любого аудита, то есть сделать их максимально стандартными, и вы потом эту страничку можете использовать во всех отчетах. Yeah, I hope by now you realize that writing an audit report is not that difficult. You don't need to panic, yeah? Сьюзан надеется, что уже на настоящий момент все вы поняли, что написание отчета по фэн-шуй аудиту не так страшно и сложно. Okay, and then you actually do the evaluation. И затем вы, собственно говоря, делаете вот этот анализ, оценку внешних форм. Now here you need to think. Вот здесь уже потребуется подумать. And this is obviously personalized for every client. So here you actually need to write properly. И здесь уже это индивидуализированная информация для каждого клиента здания отчета. И здесь вам потребуется с нуля писать текст каждый раз. Yeah, but remember, throughout your report, you need to demonstrate everything that you do to the client. And this is good for you because then you can include pictures and maps and graphics, and that already saves you a lot of writing. И помните про то, что вам нужно показать клиенту то, о чем вы будете писать, с тем, чтобы ему стало понятно, это и очевидно, и визуально в том числе. И здесь время и место для включения в отчет графиков, диаграмм и иллюстраций, которые очень здорово экономят время на написание текстов. Yeah, of course, you need to know how to use Google Maps or Google Earth, but I'm not going to explain that to you. That's something you need to know. Здесь, конечно, для того, чтобы эффективно этот инструмент использовать, вам нужно уметь пользоваться картами Google и приложением Google Земля. Сьюзан сейчас не будет объяснять, как это делать. Вам нужно самостоятельно освоить эти инструменты. Yeah, so then you explain how the concept of these 4 celestial animals actually translate into the client's reality. В этой части главы вы должны будете объяснить, каким образом концепция 4 небесных животных транслируется в реальность клиента. Yeah, so you can say, well, the white tiger covers the area of the, I don't know, the high west mountains, and they are quite high and they are much more prominent than the side of the green dragon. So you just explain. И в этой части главы вы должны будете описать конкретику по каждому из 4 небесных животных применительно к местности здания клиента. Допустим, белый тигр тянется на таком-то протяжении великих, допустим, западных гор, и он гораздо выше, чем сторона и возвышенность зеленого дракона и так далее. You don't just write, there is a white tiger and it's good. Нельзя использовать формулировки типа «белый тигр есть, и он хороший». That is complete bullshit, and the client cannot do anything with that. Это полная ерунда, и клиент с этой информацией сделать ничего не может. Yeah, so you explain what the white tiger looks like, what is the effect on the client. Don't just say it's good.
you explain, well, it's a good quality white tiger, which means that the females in the household will be very successful in a corporate career because they can climb the career ladder higher, but they will also dominate the males more, blah, blah, blah. I'm sorry, you need to cut what you say in smaller pieces. Otherwise, Okay. I'm losing pieces in translation. Okay. Did you get that, or do I have to start again? Let me try and do it in one piece. If I lose myself somewhere, I'll revert to you. Итак, вам достаточно просто сказать, что белый тигр есть, и он хороший. Вам нужно описать конкретику по этому белому тигру и что он дает клиенту. Допустим, белый тигр хорошего качества, да, это высокая гора, покрытая растительностью, да, из-за этого это хорошее качество, что дает потенциал женщинам в семье преуспевать и хорошо двигаться по корпоративной карьерной лестнице. Was that all? I finished the part with the white tiger. Okay, good. So for all the other celestial animals, it's exactly the same principle. Write something about each. И такой же принцип нужно использовать относительно оставшихся 3 небесных животных. Что-то нужно написать по каждому. And if you find that one of the celestial animals is absent or missing, then you also explain what the effect is of the missing animal. Если вы в рамках анализа увидите, что одно из небесных животных отсутствует, вам тоже нужно отразить это в отчете и написать, какие последствия это будет иметь для клиента. Yeah, and include a map, something like what you see here on the slide. So the client actually visualizes what you're talking about. И подкрепите этот текст визуальной иллюстрацией, допустим, частью карты местности, как подобно той, что вы видите сейчас на слайде, чтобы клиент мог четко понять и увидеть, о чем вы пишете. Then once you have explained the natural landforms, you explain the man-made embrace. Итак, когда вы описали естественные природные внешние формы, вы приступаете к части относительно рукотворных внешних форм, рукотворных объятий. Yeah, same principle. You explain, okay, well, the natural landforms are stronger, but we do have a man-made embrace as well, blah, blah, blah. And you include pictures. Итак, вы пишете, что несмотря на то, что основное влияние оказывают естественные внешние формы, как наиболее сильные, тем не менее у нас еще есть рукотворные, есть там такие-то объятия, которые имеют такой-то эффект и так далее. Always make sure that you not in general. The client is not interested in general. The client wants to know what does it mean to me. Когда вы будете все это описывать, самое И здесь вот это вот индивидуальное влияние на клиента, это уже ваша задача проанализировать и объяснить,
дополнительно вам рассказать, объяснить это Сьюзан не может. Это ваша задача уяснить это из того материала, который мы проходили на соответствующих модулях. Yeah, so the entire report, even though there's a lot of standard format, it still needs to sound as if it's written specifically for this client and this client only. В целом весь отчет, невзирая на присутствие в нем стандартных унифицированных страниц, должен производить впечатление полностью индивидуализированного и адаптированного именно для данного клиента. Then you explain the bright hall. Дальше в этой главе вы разъясняете концепцию светлого зала, ментана. Yeah, so obviously when you do the audit, you need to walk around the area and take pictures of everything, and you then include the pictures in the report. Очевидно, что в рамках фэн-шуй аудита, когда вы обходите местность вокруг здания, вы делаете фотографии. Эти фотографии вы потом будете включать в свой отчет. Do not rely on Google Earth only, because this will look very lazy and the client will realize you're lazy. Не полагайтесь в этом аспекте на помощь приложения Google Земля, потому что если вы будете только оттуда включать в отчет иллюстрации, это будет выглядеть как то, что вы ленитесь, и клиент это почувствует и поймет. Yeah, so walk around the area, take a few hours to do this. If it's too hot, you take a cold drink with you. If it's raining, you take an umbrella. If it's too cold, you take a big jacket. I don't care, but do it. Потратьте время, несколько часов на то, чтобы обойти местность, где расположено здание, которое вы анализируете. Если слишком жарко, берите с собой прохладительный напиток. Если идет дождь, берите с собой зонт. Если очень холодно, утепляйтесь. Сьюзан не волнует, что вы сделаете для своего комфорта, но тем не менее вам нужно провести аудит на местности. Yeah, so take pictures of everything you see. 90% of it you will not need in your report, but on the off chance that maybe you do some exotic Sanhe formula, you will need all those pictures ready. Otherwise, you have to go back and look again. Yeah, and that's a waste of time. Фотографируйте все на местности. Да, скорее всего, 90% фотографий этих не понадобится, но тем не менее, если вы вдруг решите использовать какие-то экзотические формулы Санхэ, весь этот массив фотографий вам может как раз понадобиться, и вам не нужно будет повторно выезжать на местность для этого. It happens, well, not this year, obviously, but other than that, it happens quite a lot that clients, they fly me into a different country for one day only to do an audit. So I have to take all the measurements and all the pictures I can, because I can't just fly back in next week because I forgot to take a picture. So this is why this is extremely important. И у Сьюзан в практике очень часто происходит, не в этом году, конечно, а раньше, клиенты приглашают ее и оплачивают ей самолет на один день в какую-то другую страну и локацию, и у нее на месте фактически есть один полный день на то, чтобы произвести всю эту полноценную работу и отфотографировать все, потому что у нее не будет второго шанса все это сделать, да, она не сможет, если она вдруг что-то забыла, через неделю вернуться туда и обойти местность еще раз. So you examine, yeah, is there a bright hall or not? Is it natural or is it man-made?
Итак, вы анализируете местность в контексте наличия вот этих вот ментанов, смотрите, рукотворные они или естественные, природные. Is it far away from the client property or not? Is it big or small? What are the effects of this bright hall to this particular client, not in general? Смотрите, оцениваете размер этих ментанов, насколько они большие или нет, на каком расстоянии от объекта они находятся, анализируемого, и какое влияние они оказывают на данного конкретного человека, клиента. Obviously, you need to explain to the client what the concept of the bright hall means. Yeah, you can do that in 3-4 sentences. And then you explain specifically in the client case what is happening. Конечно же, вам нужно кратенько объяснить концепцию ментана для клиента, достаточно 2-3 предложений для этого, и затем уже объяснить, что конкретно он получит от ментанов, которые есть у него на местности. And then our favorite, the direct and indirect spirit principle. You also need to explain that. Следующая часть главы анализа внешних форм, принцип прямого и непрямого духа, наш любимый принцип, его тоже нужно объяснить. Yeah, you explain what it means, if the principle is actually in harmony with the client property or not. Вам нужно объяснить, что сам принцип означает, дальше написать, насколько здание клиента находится в гармонии с этим принципом или нет. Then you also, again, you include a graphic and a diagram again. Yeah, do you have water in the animal direction of the client, yes or no? И дальше вы включаете диаграмму или график, подписываете, если, допустим, в земной ветви год рождения клиента в этом секторе вода, да или нет. Yeah, and obviously we know it's always great to have water in your personal animal branch direction. Yeah, so you explain again the effects of having it if it's there, and the effects of not having it if it's not there. Maybe I'm going senile, but this is the first time I hear about water being good in your personal earthly branch direction. No, this is module 3 stuff. But I've been translating module 3 stuff. Yeah. We don't talk about it very long, but I usually mention if you have water in your earthly branch, it's positive for wealth. If you don't, it's not so good for wealth. It's like a 10-minute topic, not more. Вот это материал 3-го модуля о том, что очень благоприятно иметь воду в направлении земной ветви года вашего рождения. Это для финансов очень благоприятно, для аспекта благосостояния. Yeah, so you explain all this, and it is important that you analyze the environment for not just the good stuff, but also the flaws. Because if the property is not a great property to begin with, then in the end, you will be able to say, look, I can only help you so much, but the landforms are not so great. Therefore, there will always be some problems. И в этой части очень важно перечислять не только достоинства тех природных и рукотворных внешних форм, которые имеются на местности, но также и недостатки, потому что в конце, в заключении аудита, вы сможете объяснить клиенту, что есть предел возможного, того, что вы можете для него сделать, в связи с тем, что на местности присутствуют негативные внешние формы. So this whole landform chapter, this can be between 8 to 10 pages. You already have that there, with a lot of diagrams and maps.
И вот эта глава, посвященная анализу внешних форм, она может занимать от 8 до 10 страниц, в зависимости от объема диаграмм и графиков, которые вы сможете ее иллюстрировать. And the last page of that chapter, you do a quick summary with just bullet points. И в заключении этой главы вы делаете краткий обзор всего сказанного с основными тезисами. Yeah, the landform embrace is there. It prefers the females. Допустим, объятия ландшафтные есть, и преимущественную пользу от них получают женщины в семье. Yeah, the red phoenix is absent, therefore the ability to save or retain money is not so great. Допустим, отсутствует красный феникс, и таким образом способность и возможность удерживать, сберегать деньги не очень высока. The client has 2 or 3 or 0 bright holes. This is what it means. На местности у клиента есть 2, 3 или совсем нет ментанов, и что это значит? Yeah, so just bullet points, 1 or 2 sentences, and you summarize that landform chapter on half a page, something like that. И вот таким образом вы делаете краткий обзор главы анализа внешних форм, состоящих из кратких основных мыслей и тезисов по этой теме. Где-то на полстранички достаточно. Clear? Понятно? Пока. Как обычно, плюсик в чате. All right. So you'll see by this point you are already 20 pages into a report. Как вы видите, мы уже фактически 20 страниц отчета сделали. Easy. Очень просто. All right. So then you go to the next chapter, which is all about the building. Yeah, so building analysis or building evaluation or feng shui of the building, whatever you want to call it. Следующая глава, в ней мы переходим к анализу собственного здания, Назвать вы можете эту главу как хотите. Анализ здания, анализ форм, оценка здания, как хотите. Yeah, so I hope you realize what we're actually doing. Yeah, as I said, it's an outside-in science. So we are moving closer and closer to the building. We're following exactly the flow of the audit. И, Сьюзан, надеюсь, что вы уже поняли, как мы с вами продвигаемся в отчете. Фактически мы следуем логики проведения самого фэн-шуй аудита, логика которого всегда заключается в том, что мы извне двигаемся внутрь, то есть от внешних форм мы все ближе и ближе подходим, собственно говоря, к самому помещению. Yeah, and this format is the format that you use for every client. И здесь формат тоже мы стандартизируем и с тем, чтобы использовать его для всех клиентов. Because the flow of the audit doesn't change. The flow of the audit always remains the same. Потому что последовательность отчета, она не меняется, она все время одинакова. So again, the building evaluation, you take a nice picture of the building while you're there, and then you explain what does the building look like. Is it stable or unstable? Итак, глава относительно анализа самого здания. Делайте обязательно фотографию, пока вы на местности, какой-то хороший ракурс здания. И дальше объясняете ваши выводы относительно здания, какую оно форму имеет, насколько оно стабильно или нет.
Yeah, is it an earth building or a wood building or a water building? Какой стихии имеет здание? Водную, земляную или другую какую-то из 5? And then you explain what the elemental affinity of the building does for the client. И дальше вы объясняете, какой эффект на клиента имеет стихия здания. Yeah, so if it's a wood building and the client is a wood gua, then it's a good building for him because they strengthen each other. But if the client is an earth person, then maybe not so much. Если здание имеет стихию дерева и гуа клиента тоже деревянное, значит это благоприятное для него здание, которое усиливает его. Если у клиента гуа земляное, тогда это не очень подходящее для него здание. Yeah, and if it's a wood building, maybe the client is a teacher. So you say, okay, this is very good for the profession of the client because it's wood industry, blah, blah, blah. Yeah. So you look at it, you compare it to the life of the client, but also to what he actually does. Вы также соотносите стихию дома с тем видом деятельности, который занимается клиент. Допустим, проживая в доме деревянной стихии, он преподает. Преподавание – это тоже стихия дерева. Таким образом, здание благоприятствует клиенту, поддерживает его в том виде деятельности, которым он занимается. Таким образом, вы анализируете не только взаимодействие с зданием, его стихией с гуа клиента, но и с тем видом деятельности, которым он занимается. Yeah, you can write an entire essay just on this. Только на эту тему можно эссе целое написать. And then you check, are there any negative features immediately outside the building affecting the building? И далее вы анализируете, есть ли какие-то негативные внешние формы в непосредственной близости от здания, которые на него влияют. Don't talk about shati. The client doesn't know what shati is. You and I, we know. But for the client, you just say negative features. Не используйте термин шаци. Мы с вами знаем, что это такое, клиент нет. Используйте выражение негативная внешняя форма. Whatever you write, don't use feng shui terminology unless you have previously explained what it means. Что бы вы ни писали, не используйте термины специфические фэн-шуй, если вы ранее не объяснили их значение. And if there is a negative feature, does it affect the client? If yes, how? Дальше если вы нашли на местности непосредственно рядом с домом негативные внешние формы, вы пишете об этом и описываете, какое влияние на клиента они могут оказать. Yeah. And then you zoom in even further. Now you only look at the main entrance. Дальше вы еще ближе подходите к дому и анализируете, собственно говоря, главный вход в него. Again, you take pictures, you include the pictures in your report. It will look very nice to the client. It looks like you've done a lot of work. Опять-таки на этом этапе делайте фотографии, хорошие фотографии, включайте их в ваш отчет. Это произведет очень благоприятное впечатление на клиента, потому что ему будет казаться, что вы прям перелопатили большой объем работы. You evaluate the main entrance from the inside and the outside. Оцениваете, анализируете вход в здание как снаружи, так и изнутри дома. Yeah, so basically what that means, you stand opposite the main entrance, you look at the main entrance, what does it look like, and then you explain. And then you go into the building and you look out, you take a picture, and then you explain what it means.
Что на практике это означает? Вы стоите непосредственно перед домом и смотрите на вход и описываете, какие выводы вы делаете. И потом заходите внутрь дома, смотрите вовне и также свои выводы записываете. Is there any parking that is obstructing the main entrance? Допустим, если какая-то парковка, которая перекрывает доступ к главному входу в дом. Or is there an underground parking? What does it mean for the building feng-shui? Или, допустим, если есть подземная парковка, как она будет влиять на фэн-шуй дома в целом? Maybe there's a parking in the building itself on the second, third, and fourth floor. What does that mean for the building feng shui? Также, возможно, парковка на втором, третьем этаже дома. Что это будет означать для всего здания целиком? What's the facing direction of the main entrance? Направление лицевой стороны входной двери в дом. Are there any negative features affecting the main entrance? And if yes, explain what it means. Есть ли какие-то негативные внешние формы, которые оказывают влияние на входную дверь в здание? И что это будет за влияние? Is the main entrance violating any of the Sanhe formulas? Yeah, module 3. Module 2 and module 3. Sorry. Нарушает ли входная дверь какие-то формулы школы Санхэ? Это у нас частичный материал второго модуля, но в основном третьего. Yeah, just check for the relevant formulas. If the client wants to know about sickness, you're not going to look at the peach blossom, yeah? И вы, соответственно, смотрите формулы, которые относятся к предмету вашего аудита. Потому что если ваш клиент решает вопросы по здоровью, вы не будете кидаться смотреть цветущий персик для него. So I hope by now you are really bored, because all of this is something that you should all know. You should know how to do an audit. This is like literally taking you by the hand and walking you through an audit. Сьюзан сейчас надеется, что все уже сильно заскучали, потому что фактически вы все это сами уже знаете. И то, что делает Сьюзан, она берет вас за руку и проводит пошагово через то, что вы, по идее, уже сами все должны знать и уметь. But the key is that you need to write everything down and explain in words to a lay person what this all means. Ключевым здесь является способность ваша в письменном виде изложить ваши изыскания и объяснить человеку, который не посвящен в эту тему, доступным ему языком ваши выводы. Yeah, for the homework as well. Keep in mind, you're not doing the homework for me. You're writing that report to someone who has no idea about feng shui. И в целях эффективного выполнения домашнего задания вы также должны помнить о том, что вы домашнее задание делаете не для Сьюзан. Вы отчет пишете для клиента, который с темой не знаком. И объяснять ему что-то нужно на доступном для его понимания языке. And the client will only pay you if he understands what you're saying. И однозначно вам клиент заплатит за ваши услуги, если он поймет, о чем речь. Yeah, so keep that in mind always. Помните об этом всегда. Then you evaluate again, how does the qi flow into the building? Yeah, again, take pictures of the elevator or the lobby area or whatever. Take as many pictures as you can, because then you have something to write about.
И дальше вы пишете, как от входной двери ЦИ двигается, перемещается в здание. И здесь делайте как можно больше фотографий, возможно, холла лифта или коридора, ведущего в квартиру, потому что тогда эти иллюстрации, они зададут вам тематику, у вас будет о чем написать. Yeah, does the building have an internal bright hall in the form of a lobby? Yes or no? You evaluate, you explain what it does to the chi flow. Yeah, fluff. Дальше вы анализируете, есть ли в доме внутренний ментан, какой у него может быть эффект влияния на клиента, как двигается ЦИ. Вот это вот как бы вся пену добавляете в отчет. And then again, you summarize the building evaluation chapter by just writing like half a page or 1 page, bullet points, your main findings. И в конце этой главы по оценке здания вы также делаете краткий обзор ее содержания, то есть тезисно, кратко основные моменты. Clear? Понятно? All right. Хорошо. Then we zoom in and we finally get to the actual unit. И вот, наконец-то, мы добрались до, собственно, нашего помещения. Now, in the unit itself, always ask the client, is it okay if I take pictures? Внутри квартиры, собственно говоря, дома клиента, вы обязательно должны у него спросить, не возражает ли он против того, что вы будете фотографировать. Ask for permission. This is really important. It's a sign of respect. And some clients are uncomfortable if you take pictures of their living quarters. You need to respect that. Обязательно просите разрешения на фотографирование, потому что, во-первых, это знак уважения к клиенту, а во-вторых, некоторые клиенты в принципе испытывают дискомфорт от идеи о том, что кто-то будет фотографировать их частную жизнь. So you tell them, look, I only use the pictures for the report itself. I'm not showing this to anyone else. But if they're not comfortable, then you don't take pictures, you make drawings. Вы объясняете клиенту, что фотографии вы никому не будете показывать, вы будете использовать их исключительно для отчета. Если он все еще возражает, тогда вы не фотографируете, соответственно, делаете какие-то себе рисунки, наброски. And especially when you do this for a business. This is very, very important, because if you do an audit for a bank or an insurance company, very often there is sensitive information and they don't want you to take pictures. Этот момент тонкий очень важно проговаривать в контексте коммерческих аудитов, потому что зачастую вам будут попадаться аудиты банков или страховых компаний, оперирующих конфиденциальной информацией, и они очень чувствительно относятся к вопросу фотографирования. Please keep this in mind. It's really, really important. Помните об этом, это важный момент. So once you're in the unit, first thing you check the forms. Forget about the flying stars. We don't care at this point. You look at the forms. Когда вы уже попали в помещение, прежде всего вы анализируете, смотрите на формы. Пока забудьте про летящие звезды и все остальное. Формы. And again, first you evaluate the external forms as they are seen from the windows or the balcony of the unit. Прежде всего, первым делом вы оцениваете внешние формы, которые можно увидеть из окон квартиры или балкона.
look out the windows, take pictures out the window. Выглядывайте из окон, фотографируйте. And this is also important because sometimes a negative feature that affects the client unit is only seen from the client unit window, but not from downstairs when you do the walk around. И этот этап очень важно пройти, потому что зачастую негативная форма во внешнем окружении непосредственном дома видна только из окна клиента, а не от, собственно говоря, от здания, не с уровня земли. Вы не можете ее увидеть, когда вы делаете обход. Yeah, the same with positive features. И это же относится и к позитивным внешним формам. So this was a client of mine, and out of the bedroom window, suddenly you have a nice bright hall, even though it's just a small one, but it is a bright hall. Вот эта вот фотография на текущем слайде, это вид из окна спальни клиентки Сьюзан, и это такой мини-ментан, несмотря на то, что по размеру он небольшой, тем не менее, это ментан, его видно из окна спальни. Yeah, completely invisible from downstairs. А с уровня земли его не было видно. So from a building and landform analysis, there was no bright hall at all, no Mingtang, no nothing. But suddenly here you have something. В данном случае во внешних формах ментанов никаких на местности не было. Это единственный, который можно было увидеть только находясь внутри помещения. So whatever you see out the windows, yeah, if it's something specifically negative or specifically positive, you take a picture, you put it in the report, you describe what it does for the client. То, что вы увидите из окон, будь то негативная внешняя форма или позитивная, вы это фиксируете, фотографируете, включаете в отчет и объясняете, какое влияние эти формы будут оказывать на клиента. And then you look at the internal forms. Дальше вы переходите к анализу внутренних форм. Yeah, you check quickly, is the floor plan square or irregular? Regular or irregular, sorry. Первое, мы смотрим, правильные ли формы плана квартиры или нет. Yeah, you just mentioned that quickly in one sentence. The floor plan is irregular. This will be another new chapter where we talk in detail. But just for yourself, just quickly one sentence. В данном месте вы одним предложением просто формулируете правильные или неправильные формы плана. Этой теме будет посвящена отдельная глава отчета. На этом этапе вы для себя делаете эту вот заметку. Yeah, then you examine the three factors: main door, kitchen, bedroom, and maybe, if needed, the study. Далее вы оцениваете три основные точки в квартире: входная дверь, кухня и спальня, и добавляете к ним кабинет домашний, если таковой есть. From a form perspective only. И эти три точки, или четыре в случае кабинета используемого, мы пока рассматриваем только в аспекте форм. You take pictures of everything. Все фотографируете. You do the facing direction. Is there any clutter? Are there negative forms? Yes or no? Делаете замер фасада входной двери. Дальше анализируйте, загроможден ли холл перед входной дверью, есть ли какие-то вот негативные формы. You check, is there a fire-water clash? What is the tea flow generally in the apartment? Смотрите, есть ли конфликт, столкновение между стихиями огня и воды, каким образом ци движется в квартире. And then, so when you do the directions of each, yeah, of the stove and the bed and whatever, don't just do the 4 directions, you work with the Natia principle.
И когда вы замеряете вот дверь или там, рабочий стол или плиту, не останавливайтесь на кардинальных направлениях, делайте себе замеры по надзям. All of this you put in the report. Pictures, explanations, the effects, what does it do, what does it not do. И все это вы включаете в отчет с иллюстрациями и выводами о том, какие эффекты это имеет или не имеет на проживающих. Yeah, so those of you who have done a few audits, and I do hope that you did do that before starting this course, this will be easy. You know all this already because this is the normal process. И те из вас, кто уже делали по нескольку фэн-шуй аудитов, и Сьюзан надеется, что все присутствующие на курсе, по крайней мере, несколько аудитов уже сделали, вы должны с этим быть уже знакомы, и это все вам должно уже легко даваться. Then you do the missing sector analysis. Дальше вы делаете анализ отсутствующих секторов. Yeah, first of all, explain what it is, because that means nothing at all to the client. Why do you do this? Прежде всего, вам нужно объяснить эту концепцию отсутствующих секторов, о чем это, потому что вы понимаете, а клиент понятия не имеет вообще, о чем вы говорите. Yeah, explain the difference between a missing sector and a weak sector, and also the effect. Объясните разницу между полностью отсутствующим и ослабленным сектором, и объясните, какое влияние они имеют. Are there any missing sectors? Are there any weak sectors? If yes, which ones? Далее вы указываете, есть ли отсутствующие либо ослабленные сектора, и конкретно какие. How does this affect the client, especially with respect to the objectives that the client wants to reach with this audit? И каким образом эти сектора влияют на клиента, особенно в аспекте и в контексте тех задач, которые он хочет решить при помощи этого фэн-шуй аудита. Yeah, are there any remedies needed? Yes or no? Нужны ли какие-то коррекции, да или нет? Это вот информация где-то странички на 2, и это несложно. Алло. Yeah, and again here you can standardize. The first part, what is a missing sector? What is a weak sector? Why do we... Что из себя представляет отсутствующие или ослабленные сектора, какое влияние это может оказывать и почему мы анализируем эту тему. И эту часть теоретическую вы можете вставлять во все отчеты. Then you do the 6 clashing animal analysis. Следующая часть — анализ 6 столкновений в земных ветвях. Again, you explain what it is and why you do this, and what it could mean if there is a negative form or energy in a person's animal sign. Опять-таки вам нужно объяснить, что из себя представляют эти столкновения, какое влияние они могут оказывать, и объяснить, что конкретно происходит в случае данного клиента. You do this for each resident. Yeah, you put a nice floor plan, you put the diagram there with the highlighted earthly branch and the clash animal. Делайте это для каждого члена семьи, подкрепляете диаграммами с окрашенными, выделенными цветом соответствующими секторами земной ветви и года рождения и сектором земной ветви, который сталкивается с ней.
And you write, is anyone or this person is not affected by the animal direction, shati, or maybe they are, what does it mean? So for each resident, you do an individual page and you explain what is happening. И далее вы пишете, есть ли какое-то негативное влияние от внешних шаци в секторе земной ветви года рождения и сталкивающегося с ней, и что это означает для каждого члена семьи. Фактически это по страничке на каждого члена семьи. Yeah, so if you have 4 residents, that's already 4 pages again. Если у вас у клиентов в семье 4 человека, у вас уже 4 страницы. Yeah, so you realize that reaching 40 pages is actually very easy. И вот как вы можете уже сами оценить, 40 страниц отчета пишутся вообще очень просто, набегают. And again, there is a standard part here, the part where you explain what are the 6 clashing animals, why do you do this examination, and what are the effects. This is something, again, you put into every report. И в этой части также есть стандартизированный кусок относительно значения столкновений, 6 видов столкновений, почему вы это анализируете и какой эффект это может нести. So the unit evaluation is a fairly long chapter. То есть оценка, собственно говоря, помещения – это достаточно длинная глава. And so again, you quickly summarize that chapter in 1 page, bullet points, the main findings. В конце главы, опять-таки, вы делаете краткий обзор с основными тезисами. Yeah, clear. Понятно? Okay, Natasha is always the first. And always with 3 pluses, so super clear. All right. Наташа всегда первая с 3 плюсиками. Ей всегда все понятно. Это отлично. So we will stop here for today, and I will explain to you what the homework is. На сегодня мы закончили с теорией. Сейчас Сьюзан нам объяснит домашнее задание. Natasha wrote that it's very interesting. Okay, well, I hope actually that everybody already knew all of that, because otherwise I'd be very worried about how you do audits. Но в целом Сьюзан надеется, что все, о чем она говорит, это известные уже присутствующим концепции. Если нет, то это очень тревожный знак, и непонятно, как же вы будете писать отчеты, если вы вот этой базы не знаете. Question from Лизат. Yeah. Давай, Лиза, отключай микрофон, может. Да, добрый день. Меня слышно? Да, отлично. Ага, хорошо. У меня, знаете, вопрос какой? Вот в данный момент просто сейчас клиентов нету, да, я пару раз вот проводила аудит, но я сейчас переехала в новую квартиру в Алматы, не моя, я арендую. Я могу сделать на примере этой квартиры пока? Lizat tried to do a couple of audits. Currently, she doesn't have any clients for feng shui audits, but recently she moved to a rented place in Almaty. So, will it be possible for her to do the audit on this place instead of some client's place? Yeah, she can. I would prefer someone else, but she can do it. Okay. Ну, лучше, конечно, было бы для кого-то другого, но можно сделать и так. I really prefer that you do it for someone else, because if you write it for yourself, you are not as committed as if you do it for an actual client. В принципе, Find a friend.
предпочитает, чтобы вы делали аудит для кого-то другого, не себя. Потому что когда вы делаете для себя, у вас уровень ответственности перед самим собой не такой высокий. А вот когда вы делаете для кого-то другого, здесь уже другой уровень ответственности и вашей вовлеченности в эту тему. Ага, и вот можно последний вопрос по поводу PDF? Извиняюсь, по поводу PDF-формата. Я просто в графике сама, то есть не очень разбираюсь. Нам, когда PDF-формате нужно давать, мы можем там делать изменения, или нам нужно в Word это делать, а потом сохранять в PDF-формате? Lizette is not very familiar with PDF format, but ask someone. I am not here to. No. Let me finish, please. Okay. The translation. She just know that in PDF format you cannot change anything. But if, for instance, there will be any comments from your side, she can do it first in Word format and then transfer it to PDF every time. No, this is not how we do this. Of course, you write everything in Word. You then transform it into PDF. The way you present it to the client is in a PDF. The way you give it to me is in the PDF. What you do on your end, I don't care. Вы для себя можете делать в любом формате. Вы просто для клиента переводите формат своей работы, который вам удобен, самый распространенный Word, в PDF. И для Сьюзан задание вы тоже переводите в PDF. Но работаете вы с тем форматом, с которым вы привыкли работать. But let me explain what the homework is before she starts to panic, yeah? Прежде чем паниковать, сейчас Сьюзан хочет разъяснить, в чем заключается домашнее задание, и потом, возможно... Спасибо, паники никакой нет, но просто для уточнения, спасибо. Lizette is not panicking. Okay. She just wanted to clarify those points. That's it. So I would have answered that if she just had listened to what the homework is. So please listen first. Сьюзан на самом деле ответила бы на ваши вопросы, если бы вы немножко подождали до озвучивания домашнего задания. Давайте слушать. So, first of all, you need to create your own report design template. Итак, первое, что вам предстоит сделать, это разработать дизайн, формат дизайна вашего отчета. Yeah, again, check online or with Word or whatever, however you do it. I don't care. Just make a nice design template. Вы можете либо использовать существующие шаблоны в Word, либо, если вас выбора не устраивает Word, просто порыться в интернете, поискать там форматы дизайнов и использовать из интернета что-то. Как вы это сделаете, не важно. Главное, чтобы вы для себя определились с дизайном. You create a nice cover page with or without logo, but all the components that we have discussed. Вам предстоит сделать свою титульную страничку, унифицированную. Будет ли она с вашим логотипом или нет, не принципиально. Если нет логотипа или не хотите его делать, вы работаете только над вашим именем, фамилией, чтобы оно было в красивом формате. И в этой титульной страничке должны быть все компоненты, которые мы обсуждали в первой части нашего занятия. You create a table of content page. Следующее, вы делаете содержание вашего отчета, шаблон. Yeah, and of course, you may not be able to fill it in completely because you don't know all the chapters yet. But by now, you should realize what the flow is, so you can already guess. Вы, возможно, не сможете полностью завершить весь шаблон содержания, потому что мы все главы еще не прошли, но тем не менее логику последовательности глав вы уже поняли и, в принципе, можете догадаться, что у нас там осталось по главам. Then you write one page
the general knowledge page. What is feng shui? What's the history? Why is it not object placement? Blah blah. Дальше вы пишете вот эту вот первую страничку краткого обзора, что такое фэн-шуй, историю классического фэн-шуй, чем он является, чем он не является. Упомяните про вот эти вот лже-фэн-шуй, про расстановку всяких объектов, несущих удачу. Yeah, one page, no picture. You write, you explain. Здесь у нас формат одной странички без иллюстраций. Then you write the client expectation page. Дальше пишите страничку ожидания клиента. Yeah, again one page. Только одна страничка. Yeah, you can explain the cosmic trinity. If you want to insert a small picture of the cosmic trinity, I don't care, do it there, that's fine, but explain. Объясняете концепцию космического триединства. Если захотите вставить какую-то интересную картинку, иллюстрирующую эту концепцию, вставляйте. Главное, чтобы вы от себя написали вот это вот объяснение концепции. And then you actually take an actual audit, and again, I prefer that you do not do this on your own property, because you are never quite as committed when you do it for yourself as you do it for someone else. И дальше вы берете, собственно говоря, реальный аудит, и Сьюзан предлагает делать это для кого-то другого, не для себя, потому что уровень, когда вы делаете для себя, вовлеченности и ответственности, очень низкий по сравнению с тем, когда вы делаете это для кого-то другого. You write a project description. Пишите описание проекта. Yeah, as I explained, it's a one-page thing. Project description with the objectives and the goals and everything. Как Сьюзан ранее объясняла, это часть, одна страничка, описание проекта, его задачи. You write a section on the client details. If it's a family of 4, you write the details for each family member. Дальше заполняете часть относительно глава деталей клиента. Если у вас в семье клиента 4 человека, значит по 4 членам вы это расписываете. And then you write the section on the building details. И далее делаете раздел по деталям здания. Yeah, don't forget that you insert the executive summary page, which you will leave empty for now, between the project description and the client details. И помните, что вам нужно оставить незаполненной одну страничку, которая будет посвящена общему обзору, так называемый исполнительный обзор, между описанием проекта частью и частью деталей клиента. Yeah, so how you do this, I don't care. If you do this in Word, fine. If you do it in Excel, fine. If you do it in PowerPoint, I don't care. I want to receive it in PDF. То, какой формат вы для себя выберете для написания отчетов, не важен для Сьюзан. Вы можете работать с PowerPoint, Word. Для нее вы это задание должны предоставить, перевести в формат PDF. Yeah, and I want you to send this to me. Here is my email address. I will also put it in the chat, so you can copy it there as well. Ваше домашнее задание вы отправляете Сьюзан на адрес почты, который сейчас размещен на слайде. Также она скопировала его в чат. Yeah, do not email it to Natasha. Email it to me directly. Не отправляйте домашнее задание Наташе, отправляйте напрямую Сьюзан.
because I will need this to prepare for the next session. So if you send it to Natasha, I will not get it, or I will get it too late. Ей нужно будет получить эти домашние задания именно на свой адрес, потому что ей нужно будет готовиться при помощи них к следующему занятию. И если вы вначале вышлите это Наташе, то она либо не получит это, либо получит это уже с опозданием. There's a question about the language. I don't care about the language. I need to see what's there. I don't care about the language. The language is not important. Здесь язык не важен, Сьюзан. Ей нужно увидеть просто, что вы там включили, и язык не важен. The deadline, and this is very important. I want to receive this by Friday, September 4th, 10 a.m. Moscow time, not 5 past 10, 10 a.m. Очень важен крайний срок подачи домашних заданий. Это пятница, 4 сентября, 10 утра по Москве. Не в 10:05 по Москве, а крайний срок 10 утра по Москве, 4 сентября, пятница. This is also why you send it to me directly and not to Natasha. И если вы видите, здесь зазор до следующего занятия очень небольшой, и это именно та причина, по которой вы отсылаете напрямую Сьюзан, а не Наташе ваши отчеты. Because if you send it to Natasha at 9 a.m. and she only forwards it to me at 11 a.m., you will be disqualified. Yeah, so send it to me. Потому что если вы будете в пятницу Наташе слать в 9 утра ваше домашнее задание, она Сьюзан сможет переслать только в 11, вы будете дисквалифицированы. And if you lost my email address, then either you check in every single one of my manuals of my classes, in the footer there's my email address, or you ask Natasha for my email address, but you don't send it to her. Если вы вдруг потеряете адрес Сьюзан электронный, он есть везде, внизу каждой странички есть ее email. Если там не можете найти, у вас нету рабочих тетрадей, тогда можете спросить у Наташи. Но главное, не шлите Наташе ваши домашние задания. Отправляйте Сьюзан. I will not send out a reminder for this deadline. Yeah, I suggest you keep the deadline. Напоминание о приближении крайнего срока Сьюзан высылать не будет. Это ваша задача, помнить о нем. Yeah, and based on the work you sent me, I will then create the next session content. И на основании тех работ, которые вы перешлете Сьюзан, ваших, она будет делать уже содержание следующего занятия. And the reason why I don't care about the language is because each one of you will explain for 10 minutes what you did, you explain the format, you explain your thinking, you explain everything to the other students. Почему Сьюзан не волнует язык ваших домашних заданий? Потому что на занятии каждый из вас в течение 10 минут будет кратко рассказывать то, что им удалось сделать по домашнему заданию. Yeah, you have 10 minutes. Сьюзан и другим студентам. У каждого из вас будет по 10 минут. Yeah, so don't plan to explain things to me for half an hour. I don't care. It has to be done in 10 minutes because that's usually how much time you have for a client as well. 10 minutes.
При этом не планируйте длительную речь на полчаса с объяснениями того, что вы сделали. 10 минут – это именно тот объем времени, как правило, который у вас есть для того, чтобы объяснить ваш отчет клиенту. Yeah, is this clear to everyone? Всем понятно? All right, very good. Хорошо. What's that, Svetlana? Only so-so? Okay. All right. So this is the type of homework you will get every week. And hopefully by the end of all the 6 sessions, you will have a complete audit report of a current audit that you're doing. И вот в таком формате вы будете получать домашнее задание на каждом занятии. И с надеждой на то, что в конце 6-го занятия у вас будет полностью сформированный отчет по тому аудиту, который вы для себя выберете. Okay, so I hope this is all clear, and I hope you get some creative energies going. Yeah, activate your annual number 4 or your monthly number 4, even better. Сьюзан надеется, что все понятно на данном этапе. Активируйте свой творческий потенциал, используйте годовую, а еще лучше месячную 4 для этого, если не хватает внутреннего творческого подъема. And if you get stuck, remember, Google is your friend. You can Google everything. Если вдруг застрянете в каком-то моменте, не надо паниковать. Используйте Google, там можно накопать любую информацию. Google ваш друг. Yeah. All right. So I hope this is all clear, and you're not too scared of this. This is really very easy. You will end up with something very, very good at the end of this course. Сьюзан надеется, что пока все понятно, формат ясный, и в конце этого курса у вас также появится ясность относительно вашего формата отчетов. All right. I wish you a good weekend. Сьюзан желает всем хорошего уикенда. Yeah, don't start today. Start tomorrow or on Monday with this. Today, clear your head. Yeah, get some ideas, get creative. Сегодня проветрите голову, не приступайте сразу к домашнему заданию, пока, может быть, погенерите идеи. Okay, was there another question or? No, it's thank you and have a good day. Wish. Okay, thank you guys. All right, so thanks Anna for the translation, and I will see you next week. Увидимся на следующей неделе. And I'm looking forward to Friday to receiving all of those reports. И Сьюзан с нетерпением ждет следующей пятницы, чтобы получить все ваши отчеты с домашними заданиями. Okay, bye. See you. All right, bye. Take care. Счастливо всем. Thank you.